न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चर्चा करांगे अज नशे दे उत्ते। एक दौर लगातार पंजाब च चिट्टे नूं लैके पंजाब बदनाम होया, फिल्मां बणीਆਂ, उस तो बाद चिट्टे नूं रोकण दे इंतजाम होण लगे, पर ਜਿਹੜੇ चिट्टे नूं रोकण दे इंतजाम लई गोलियां बनाईਆਂ गईਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ, जो नशे तो पीड़ित सी, जिन्हें नशा छड्डिया, अज उस दे लई पहुंचते हैं। पर बहुत सारा ये कहा जाता, बहुत सारे माहर कहते हैं कि वो नशा तो छड्ड दिंदे ने, ये गोलियां भी एक तरह नशे की तरह वरतों च आउण लगदियां ने। तो इस गल दे उत्ते असीं चर्चा करांगे बकायदा तौर दे उत्ते कि चिट्टे तो बाद होर नशा जिहड़ा वो भी किवें चिट्टा बन जांदा है। तो साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो होणगे चरणजीत सिंह बराड़, साडे नाल पीड़ित होणगे, मरीज होणगे ओह जग्गी जी, साडे नाल मिंटू गुरसरिया होणगे, जिहड़े किसी दौर च खुद नशिਆਂ ਦਾ शिकार रहे, पर खुद वो सारियां चीज़ां नूं छड्ड के एक एग्जाम्पल बने पूरे पंजाब दे लई। ते साडे नाल फतेह जंग बाजवा होणगे, कांग्रेस पार्टी तो, साडे नाल आम आदमी पार्टी तो मीत हेर होणगे। तो असीं सारिਆਂ ਨਾਲ गलबात करांगे। साडे नाल एक डॉक्टर भी होणगे जिहड़े इस मसले दे उत्ते अपनी राय रखते हैं। तो असीं चर्चा की शुरुआत करते हैं। साडे नाल इस टाइम जुड़ चुके ने चरणजीत सिंह बराड़। सब तो पहला सवाल बराड़ जी नूं ही करते हैं। चरणजीत जी, अकाली दल मसले नूं उठाउंदा भी रहा, हालांकि लगातार यह दवाई उदों भी आ गई सी, तुहाडी सरकार हुंदी सी, उदों भी सवाल वख-वख तरह के उठते हुंदे सी, पर हुण ते धरने लगन लग गए। धरने लाए आ, कल कोटकपूरा के अंदर होर थावां दे उत्ते भी ये नौजवान आके धरने ला रहे हैं कैप्टन सरकार के खिलाफ। बराड़ जी देखो, एक गल है कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी 9 नुकते, यादविंदर जी जे तुहानूं याद होवे जदों चोन मैनीफेस्टो जारी किया तो 9 नुकतियां दे विच जिहड़ा सब तो एक अहम नुकता इन्हां ने नशे दा रखिया होया सी। और नशे दे विच जिस किस्म का गुटका साहब हत्थ 'च फड़ के सौं चुकी सी कि असीं 4 हफ्तियां 'च, इन्हां ने आम आदमी पार्टी नूं कहा सी कि वो कहंदा मैं 4 महीनों 'च खत्म कर दूं, तो मैं 4 हफ्तियां 'च खत्म कर दूं। मेरे हत्थ दे विच बड़ी लंबी लिस्ट है, समय समय के अखबारां दे राहीं उजागर होए, समय समय के जिथे भी टैलीविजन ते उजागर होए, नावां दी सैकड़े नां है जिहड़े इस सरकार दे दौरान जिहड़े है नौजवान साडे है वो नशे की भेट चढ़ गए है। और वड्डी गल यादविंदर ये सी कि बंदे सरकार की कहनी ते करनी दे विच फर्क है। असीं पिछले दिनां दे विच जिहड़ियां नशा छड़ाऊ केंद्र चलाउण दे विच गोलियां वरतीਆਂ जाणीਆਂ सी, उन्हां गोरख धंधा जो होया सी वो तुहाडे चैनलों के सामने पेश किया सी। कोई इंक्वायरी मार्क नहीं हुई, कोई उहदा कोई लड़सरा नहीं लभ्या, क्योंकि सरकार की नीयत पहले ही खोटी सी ते मंत्री इन्हां दे लुट्टण ते लगे होए। अज जिस किस्म के हालात बने सी, लॉकडाउन रहा सी, करफ्यू रहा सी, बड़ा वड्डा मौका सी पंजाब सरकार कोले नशे नूं खत्म कर लई। और जे इन्हां नशा छडाऊ केंद्रां नूं सही ढंग नाल चलाया जांदा और बच्चों को रीहैबिलिटेशन दे विच लिया के उन्होंने मोटिवेट करके उन्होंने लोड़ींदियां दवाइयां दे के इहदे विचों बाहर कढ़िया जा सकता सी। पर हैरानी की गल है, जिवें तुसीं दस रहे हो, धरने लग रहे हैं, क्योंकि जे उन्होंने नशा छड्डना तो डॉक्टर हित दे सहारे नाल, कुछ दवाइयां दे सहारे नाल ही नशा छड्डिया जा सकता है। पर सरकार ने जिहड़ियां दवाइयां उन्होंने देणियां सी वो कागजां 'च ही खरीदियां, और किते देणियां दा लोड़ ही नहीं पई। जदों कल्ले कागजां 'च खरीदियां ते पैसा खब्बे सज्जे दी मंत्रियों संतरियों के घरां 'च चला गया। इस करके यादविंदर जी मैं फिर बेनती करदा सरकार नूं, बराड़ जी तुहाडे कोल वापस आउणा, मैं साडे नाल सारे गेस्ट पैच हो चुके ने, तुहाडे कोल वापस भी आउने आ। साडे नाल कांग्रेस पार्टी भी होएगी, साडे नाल आम आदमी भी होएगी, साडे नाल डॉक्टर भी होणगे, साडे नाल मिंटू गुरसरिया भी ने। सब तो पहले मैं मिंटू गुरसरिया कोले जाना चाहूँगा, क्योंकि खुद मिंटू गुरसरिया इन्हां सारियां गल्लां दा शिकार रहे ने। एक दौर च उदों तां दवाइयां नहीं आईयां होणीਆਂ जिन्हां दा हुण जिक्र हुंदा हैगा, ट्रामाडोल, होर तो बहुत सारिया दवाइयां ने जिन्हों का वख-वख तरीके दे नाल जिक्र होंदा। मिंटू, तुहाडी फर्स्ट टिप्पणी की है, हो की रहा है, कहानी की है, ये जिहड़े इल्जाम लगते हैं वख-वख तरह के, और पीड़ित भी साडे नाल ने, पीड़ित नाल भी असीं गल करांगे, की कहना चाहुंदे हो तुसीं? मिंटू, जिन्नी भी आवाज़ आ रही है, तुहाडी फर्स्ट टिप्पणी की है इस गल दे उत्ते? अगर तुसीं फर्स्ट टिप्पणी दिओगे अपनी, तुसीं कंटिन्यू करो।
जी यादव भाई गल ये है कि इस वेले जे तुसीं देखोगे तां दो तरीके की मार कर रही है जी कि एक ते ये गोली है जिहड़ी वो अपने आप दे विच दुसरा जेब वाली गोली जो कहते हैं ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ 10 ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਲੀ यही गोली ब्लैक विक रही है मतलब कि एक छोटी ब्लैक एक मोटी ब्लैक होगी वो गोली हम किधर गई है इसे पता नहीं लग रहा 30 जून खबर आई थी कि मेरे ख्याल के नाल ट्रिब्यून दे विच लगी थी कि इन्होंने कोई 3 मैंबरी कमेटी बिठा ली है वो कौन चोर लभदे हुण देखदे आ पर गल यह है कि समस्या तो देखो साडा जिहड़ा बहु प्रतीकरण है वो इस तरह की एक पासे ते साडे जिहड़े नौजवान आ वो लेट रहे ने गोलियां वास्ते ते गोलियां दे जी और दूजे पासे हुणे अजीत पोर्टल से एक खबर छाया हुई है हुणे जब पहला अटारी के नेड़े एक मुंडा होर ओवरडोज के नाल मर गया ओवरडोज के नाल मर गया मतलब कि एक पासे ओवरडोज नाल मर रहे ने मुंडे एक पासे जेड़े इना नशा छड़ाऊ केंद्रां नाल जुड़े आ वो गोलियां वास्ते तड़प रहे हैं ते गोलियां साडियां गायब हो गई देखो इस समस्या की गंभीरता है इस समस्या की गुंजल किड्डी वड्डी है कि एक पासे ओवरडोज नाल भी मरे आ दूसरे पासे इसे लॉकडाउन में मेरी नजर में 7-8 केस इस तरह के ओवरडोज नाल भी मर गए और तुसी देखोगे तो 1,53,000 साडे एक्स्ट्रा जेडे नशा पीड़ित सीगे वो आके जुड़ गए यानी वो लोग सीगे जेडे नशा नहीं हासिल कर सकते सीगे या रोज नहीं सी कर रहे तो इधर आ गए हुण समस्या जी वो बहुत बड़ी समस्या क्योंकि कई 2-2 साल हो गए 3-3 साल हो गए हुण रौला है कि उन्होंने कार्ड कटे जा रहे हैं कार्ड कट रहे थे वो जड़े वो बंदे वो दूसरी गोलियां फेर जा रहे हैं दसो मैंने कोई हल निकलिया पिछली सरकार मेरी ये गोली आई तो उदों तो लैके हुण तक यही गोली है तो ये आपां नूं हासिल की होया वो एनालिसिस करने का विषय है ना ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪੂਰ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅਮੀਤ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਅਮੀਤ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ देखो यादविंदर जी सब तो पहला तो मैं कहूंगा कि साडे पंजाब दी बड़ी बदकिस्मती है जी कि जिथों दे नौजवानों ने देश नूं याद करवाउण लई संघर्ष कीता जिथों दे नौजवानों ने जिहड़ियां लड़ाइयां लड़ियां हिंदुस्तान ने उन्हां दे विच सब तो वध योगदान पाया अज उत्थों दे नौजवानों दा पिछले 15-20 सालां दे विच साडीਆਂ सरकारां दीयां नलायकीਆਂ दे कारण ਇਹ हाल हो गया भी उन्होंने नशे छड़ाउण वालियां गोलियां दे लई धरने लाने पै रहे हैं ये हालात हो गए जिहड़ा ना मिलन करके एक पासे तां तुसीं देखो सरकार कह रही है जी 5 बंदे नहीं इकट्ठे होण देने भोग ते 20 बंदे नहीं इकट्ठे होण देने विआह ते 30 बंदे नहीं इकट्ठे होण देने एक पासे सैकड़ियां दी तादाद च जिहड़े मजदूर ने जिहड़े कोई गरीब किसान ने जिहड़े दिहाड़ीदार ने वो आपदा काम छड्ड के क्योंकि सरकारी सेंटरां दे विच वैसे 14 दिनां दी दवाई देनी है 1 ਜਾਂ 2 दिन ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ 200 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੈਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟਾ ਖਰੀਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਬੰਸਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਸਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 'ਚ ਫਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ, HIV ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ OPD ਬੇਸਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਧੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੀੜਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜੱਟ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ 200 ਦੇਊ, ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 100 ਦਾ 200 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 100 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁਣ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ 3 ਟੇਬਲੇਟ ਸੀ, ਓਨਲੀ 3 ਟੇਬਲੇਟ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਟੇਬਲੇਟਸ ਕੀਤੀ। 2 ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 1.5 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1 ਡੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਟੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਰਤੀਆਂ, 2 ਤੋਂ 1.5 ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਗੋਲੀ? ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਟੇਬਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ, 3 ਟੇਬਲੇਟਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਟੇਬਲੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੈ ਦੋ ਰਹੇ 2। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 2 ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ? ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਂਦਾ, 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਦੱਸੋ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਾਂਸਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬੱਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ? ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1 ਗੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 2 ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ 4 ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? हाँ, मैनू आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? जी फतेह जी, सवाल सुन गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 26,000 ਐਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਐਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੀ ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਬੋਪਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਓ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੱਸਿਆ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪੀਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਪੂਅਰ ਸੀ, ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਜਿੰਦੀ ਸਮੈਕ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਕ ਛੱਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਡਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਕੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਤੋੜ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 400 ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਗਰੀਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜੂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਈ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। 21 ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਗੀ, ਕੁਝ ਗਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿੰਟੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਇਕੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਗੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੋਲੀ ਮਿਲ ਗਏ, 1.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ 70 72 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਟਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਂਡ ਬ੍ਰੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫੋਬੀਆ ਬਿਠਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਚ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਮੂੰਹ ਚ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਮੂੰਹ ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਸਾਬਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਘਟਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਸੀ 2 ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਸੀ ਦੀ 1 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰੋੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, 30 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, 20 ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਆ, ਕੈਮਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਰੀਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਰੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਦੇ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ?
ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨੋ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 600 ਦੇ 3 ਪੱਤੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੇਬਲੇਟਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲੇਟਸ ਲਈਏ, ਖੇਤ ਜਾਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੀਏ, ਰੇਹ ਪਾਈਏ, ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ 200 ਦੇਊਂਗਾ, ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ 400 ਰੁਪਇਆ 500 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 100 ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ 400 ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉਹ? 200 ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ 100 ਦੀ ਆਊਗੀ, 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਤੇ ਘਰੇ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ। 70% ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਲੀ 30% ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਰਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਜੰਗ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ
ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਚ ਵਿਕਦਾ। ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜਤਾ ਸੀਗਾ, ਖਸਖਸ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਪੋਨੋਰਫਿਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੀਮ ਦਾ, ਭੁੱਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਹੈਗਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ, ਕਾਫੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਸਤਪਾਲ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਬਾਹਰ 300 ਜਾਂ 200 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ 13/3/2019 ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਮੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਕਿ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਕੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਰੋਨ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਇਸੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ₹3.80 ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ₹6.84 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ₹3.80 ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ₹6.84 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਪੁਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਐਮਐਸ ਵਰਬ ਹਿਊਮਨ ਕੇਅਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਰੋ ਮੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਉਰਾਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਕਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੇ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 12 2014 ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 194 ਕਿਲੋ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ 194 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ 388 ਮਰ ਗਏ, 388 ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਜੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ 200 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਟਿੱਪਣੀ 2 ਮਿੰਟ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਬਰਾੜ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਬਰਾੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮਿੰਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਮਿੰਟੂ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿੰਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੱਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਹੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਓ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੜਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ, ਜਦ ਕਿ ਭੰਗ NDPS ਐਕਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਖਾਣੇ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੰਟੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਦੀ ਦੁਆ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।